A glad good morning to all. SRGDS Metric Higher Secondary School 11th Standard Economics Chapter 6 Distribution Analysis. Already saw about the distribution analysis. Recap. Keynes liquidity preference theory of interest or the monetary theory of interest. Meaning of liquidity preference, motive of demand for money, determination of rate of interest, profit. What is the meaning of profit? Kinds of profit. Today, you are going to learn about distribution analysis. Today, having the topic profit. Meaning of profit, concept of profit, theories of profit, dynamic theory of profit, innovation theory of profit, risk bearing theory of profit, uncertainty theory of profit. Listen, children, today's topic profit. What is the meaning of profit? Entrepreneur is rewarded for his service in the form of profit. That is the profit. நம்ம பணிகளை உற்பத்தியில் ஒருங்கிணைப்பதற்காக வழங்கப்படுகின்ற வெகுமதி தான் லாபம். Now going to profit. What is the meaning of profit? Entrepreneur is rewarded for his services in the form of profit. And then meaning of profit. இங்கே ஆண்டர்பிரினருடைய தொழில் திறமையை பயன்படுத்துவதற்காக கிடைக்கக்கூடியது தான் ப்ராஃபிட். நெக்ஸ்ட், கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். There are the three kinds of profit. First one is monopoly profit, windfall profit, profit as functional reward. These are the kinds of profit. Now going to concept of profit. லாபத்தினுடைய கருத்துக்கள். Concept of profit. First one, cross profit. That is the மொத்த லாபம். Cross profit is the surplus which occurs to a firm when it is subtract its total expenditure from its total revenue. இங்கே டோட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய மொத்த வருமானத்திலிருந்து மொத்த செலவை மைனஸ் பண்ண கிடைக்கக்கூடியது மொத்த லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். See that cross profit
equal TR minus total cost. That is a total profit equal total revenue minus total cost. This is the gross profit. Net profit or pure profit or economic profit or true profit. இங்க லாப கருத்துல நிகர லாபம், தூய லாபம், பொருளாதார லாபம், உண்மையான லாபம். Listen children, net profit is the residual left with entrepreneur after deducting from gross profit the remuneration for the self-owned factors of production, which are called implicit cost. இங்க நிகர லாபம் அப்படிங்கிறதா டோட்டல் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஆண்ட்ரோப்ரினருக்கோ சொந்த உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்துவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது போக மீதி கிடைக்கக்கூடியதை நாம் நெட் ப்ராஃபிட். நெட் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட். நெக்ஸ்டா நார்மல் ப்ராஃபிட், இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய லாபம். நார்மல் ப்ராஃபிட் ரெஃபர்ஸ் டு த மினிமம் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டே இன் பிஸ்னஸ். இங்கே ஆண்ட்ரோப்ரினர் தொழிலில் நீடித்து இருக்க எதிர்பார்க்கும் குறைந்தபட்ச லாபத்தை தான் நாம் நார்மல் ப்ராஃபிட். நெக்ஸ்ட்டு சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட். சூப்பர் நார்மல் மீன்ஸ் மிகை லாபம். சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் ஓவர் அண்ட் above த நார்மல் ப்ராஃபிட். இயல்பு லாபத்திற்கு அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய தொகையை நாம் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட். இதை நம்ம சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் மைனஸ் நார்மல் ப்ராஃபிட். மிகை லாபத்திலிருந்து உண்மையான லாபத்தை மைனஸ் பண்ண கிடைக்கக்கூடியதை இயல்பு லாபம். நெக்ஸ்ட் theories of profit. Innovation theory, risk bearing theory, uncertainty bearing theory and dynamic theory. These are the theories of profit. Theories of profit la first one, dynamic theory of profit. Dynamic theory of profit. This theory was proposed by American economist J.B. Clark in 1900. To him, profit is the difference between price and cost of production of the commodity. இங்கே இயங்கு நிலை லாப கோட்பாடை ஜேபி கிளார்க் அவருடைய கருத்துப்படி விளக்குகிறார். அவருடைய கருத்துப்படி ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதா ப்ரைஸ்க்கும் குட்ஸ்க்கான உற்பத்தி செலவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு, அதை தான் நாம் லாபம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். திஸ் இஸ் த டைனமிக் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட். Hence,
Profit is the reward for dynamic changes in the society. சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய இயங்குநிலை மாற்றங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்ட் தான் ப்ராஃபிட். Further, J.B. Clark points out that profit cannot arise in a static society. Static society is one where everything is stationary or stagnant and there is no change at all. இங்கே கிளார்க் அவர்களுடைய கருத்தின்படி டைனமிக் தியரி இயங்கா நிலையில் உள்ள சமுதாயத்தில் லாபங்கிறத தோன்றாத, இந்த நிலையில் சமுதாயத்தில் அனைத்தும் செயல்படாத இருக்கும், அங்கே எவ்விதமான மாற்றமும் ஏற்படாது என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் விளக்குகிறார். இயங்கா சமுதாயத்தில் தொழில் முனைவோருக்கு பங்கு இல்லை என்ற கருத்தை எடுத்துக்கிறாரு ஜேபி கிளார்க். Static society is one where everything stagnant and there is no change at all. Therefore, there is no role for an entrepreneur in a static society. இதில் உற்பத்தி செலவும் பண்டங்களினுடைய விலையும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கருத்தை விளக்குகிறார் ஜேபி கிளார்க். The price of the commodities in a static society would be equal to the cost of production. So, there would be no profit for the entrepreneur. Entrepreneur only gets wages for management and interest on his capital. இங்கே ஆண்ட்ரோப்ரினர் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் முழுவதுமாக பெற முடியாது. இங்கே ஆண்ட்ரோப்ரினர் அவருடைய மேலாண்மை பணிக்காக கூலி மட்டுமே அவருக்கு கிடைக்கும். அவர்கள் சொந்த முதலீட்டுக்கு வட்டியை பெறுவர். Dynamic theory of profit at present several changes are taking place in a dynamic society. Changes are permanent. According to Clark, the following 5 main changes are taking place in dynamic society. இங்கே ஜேபி கிளார்க் அப்படிங்கிறவரை இயங்குநிலை லாப கோட்பாட தற்கால சமுதாயத்தில் அதிக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இயங்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளது. இங்கே ஜேபி கிளார்க்குடைய கருத்துப்படி 5 முக்கிய மாற்றங்களை இயங்கு சமுதாயத்தில் காணப்படும் அப்படிங்கிறதா விளக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் population is increasing. Next, volume of capital is increasing. Then, methods of production are improving. Form of industrial organization are changing. Fifth one, wants of consumer are multiplying. These are the 5 points are main changes are taking place in a dynamic society. இங்கே சமுதாயத்தில்
அதிக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் இயங்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளதுங்கிறதா இந்த 5 முக்கிய கருத்துக்கள் மூலம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். This is the dynamic theory of profit. Theories of profit. Second one, innovation theory of profit. புத்தாக்க லாப கோட்பாடு. Innovation theory of profit was propounded by Joseph A. Schumpeter. See the picture. Innovation theory of profit. புத்தாக்க லாப கோட்பாட்டை ஜோசப் ஏ சும்பீட்டர் விளக்கியுள்ளார். சும்பீட்டருடைய கருத்துப்படி ஆண்ட்ரோப்ரினர் உற்பத்தி செயல்பாடுகளில் வாணிபத்தை நடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் புத்தாக்கம் புனைபவராகவும் இருக்கார். இங்கே புத்தாக்கம் புனைவதற்கான வெகுமதி தான் லாபம். இனோவேஷன் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவர சும்பீட்டா. அண்ட் entrepreneur is not only an undertaker of a business but also an innovator in the process of production. To him, profit is the reward for innovation. Innovation means invention put into the commercial practice. இங்கே புத்தாக்கம் அப்படின்றதுக்காக தான் கிடைக்கக்கூடியது ப்ராஃபிட். இது வியாபார நோக்கத்திற்காக புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்துவதால் புத்தாக்கம் புனைதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். தட் இஸ் த இனோவேஷன் தியரி. According to Schumpeter, an innovation may consist of the following. First one, introduction of a new product. Introduction of a new method of production. Next, opening up of a new market. Discovery of a new raw materials. Reorganization of an industry or firm. இங்கே சும்பீட்டரின் கருத்துப்படி இனோவேஷன் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துக்களை இனோவேஷன் தியரியில் எடுத்துக்கிறாரு. தட் இஸ் த இனோவேட்டிவ் நியூ ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம், இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு புதிய உற்பத்தி முறைகளை அறிமுகம் செய்கிறோம். புதிய மார்க்கெட்ஸை ஆரம்பிக்கிறோம். அண்ட் தென் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூலப்பொருட்களை நியூவாக கொண்டு வரோம். நெக்ஸ்ட்டு ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி. தொழில் நிறுவனங்களை மறுசீரமைத்த புதிய தொழில் நிறுவனங்களை புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு வரோம். இதை தான் Schumpeter, an innovation may consist of these are all the points. When any one of these innovation is introduced by an entrepreneur. இங்கே மேலே சொன்ன கருத்துக்கள் படி ஒரு இனோவேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ட்ரப்ரனர் உற்பத்தி செலவில் குறைவை உண்டாக்கும். அதனால் அங்கே
ஆண்டர்பிரினர் வந்து லாபம் கிடைக்கும். இங்கே இனோவேஷன்ஸ் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறதால அதிக லாபம் நம்மளால் பெற முடியும். இட் லீட்ஸ் டு reduction in the cost of production and thereby bring a profit to an entrepreneur. To obtain the profit continuously, the innovator needs to innovate the continuous. The real innovators do so. Imitative entrepreneurs cannot innovate. இங்கே ரியல் இன்னோவேட்டர்ஸ் உண்மையாக புத்தாக்கம் செய்பவர்களாக இருந்தால் தொடர்ந்து புத்தாக்கம் செய்ய இயலும். புத்தாக்கம் செய்ய இயலாத பட்சத்தில் புதிய முறைகளை கொண்டு வர முடியாது. அதை தான் நம்ம அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் சும்பிட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு risk bearing theory of profit. Risk bearing theory of profit was propounded by the American economist F.B. Havley in 1907. இங்கே இடர் தாங்கும் லாப கோட்பாடை எடுத்துரைத்தவர் F.B. ஹாலே. ஹாலேயுடைய கருத்தின்படி வாணிபத்தில் இடர்களை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு ரிவார்ட் தான் ப்ராஃபிட். இந்த கருத்தை ஹாவ்லே 1907 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார். அக்கார்டிங் டு ஹிம், ப்ராஃபிட் இஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் ரிஸ்க் taking in business. Risk taking is an essential function of the entrepreneur and is the basis of profit. எங்க entrepreneur தன்னுடைய பணிகளில் ஏற்படக்கூடிய இடர்களை எதிர்கொள்ளல் அப்படிங்கிறதா மிக முக்கியமான ஒரு பணியாகும். அதனால தான் இதை ரிஸ்க் பியரிங் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது லாபத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளதா? It is a well-known fact that every business involves some risk. இங்கே நடைமுறையில் அனைத்து வாணிபத்திலும் சில இடர்பாடுகளை உள்ளடங்கி உள்ளது. Since the entrepreneur undertakes the risk, he receives profit. பல இடர்பாடுகளை தாங்கி entrepreneur கொடுக்கறதால தான் தொழில் முனைவோர் இடர்களை எதிர்கொண்டால் லாபத்தை அடைகிறார். If the entrepreneur does not receive the reward, இங்கே entrepreneur does not receive the reward, வெகுமதியை பெறவில்லை அப்படின்னு இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க மாட்டார். Thus, higher the risk, the greater or the profit. எங்கே தொழில் முனைவோர் வெகுமதியே கிடைக்கலன்னா இடர்பாடுகளை தாங்கிக் கொள்ள தயாராக இருக்க மாட்டார். எனவே தான் லாபம் அதிகமாக கிடைக்க வேண்டுமெனில் இடர்களை அதிகமாக சமாளிக்க வேண்டும். Thus, higher the risk, the greater or the profit.
Every entrepreneur produces goods in anticipation of demand. If his anticipations of demand is correct, then there will be profit, and if it is incorrect, there will be a loss. இங்கே அனைத்து ஆண்ட்ரோப்ரீனரும் டிமாண்டை எதிர்நோக்கிய கூட்ஸை பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றார்கள். அவர்களுடைய தேவையின் எதிர்பார்ப்பு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் லாபம் கிடைக்கிறது. தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் லாஸ் தான் கிடைக்கும். It is the profit that induces the entrepreneur to undertake such a risk. லாபமே தொழில் முனைவருடைய இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்ள தூண்டுகிறது. This theory is explained for the risk bearing theory of profit. Next, uncertainty bearing theory of profit. நிலையற்ற தன்மையை தாங்கும் லாபக் கோட்பாடு. இங்கே uncertainty theory was proponed by the American economist Frank H. Knight. இந்த uncertainty bearing theory of profit இந்த கருத்தை கொடுத்தவர் யாருன்னா F.H. Knight. Profit is the reward for uncertainty bearing. நிலையற்ற வாணிபத்தில் தன்மையை தாங்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோப்ரீனருக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் ப்ராஃபிட். He differentiate between insurable and non-insurable risk. நைட்டுடைய கருத்தின்படி நிச்சயமற்ற தன்மையை தாங்குவதற்கான ரிவார்ட் தான் ப்ராஃபிட். இவர் இன்சூரபிள் ரிஸ்க் அண்டு நான் இன்சூரபிள் ரிஸ்க் அப்படின்னா அன்சர்டனிட்டி பியரிங் தியரியை 2 கைண்ட்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்சூரபிள் risk. Certain risks are measurable or calculable. Some of the example of these risks are the risk of fire, theft, and natural disaster. Hence, they are insurable. Such risks are compensated by the insurance companies. இங்கே இன்சூரபிள் ரிஸ்க் அப்படின்னா சில இடர்பாடுகளை அளவிடக்கூடியதாகவும் கணக்கிடக்கூடியதாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயர், தெஃப்ட் அண்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். இதுக்கு நாம் இன்சூர் பண்ணுறது அவசியம். இத்தகைய இடர்பாடுகளை இன்சூரபிள் ரிஸ்க் நிறுவனங்களுக்கு இழப்பீட வழங்கிடும். நான் இன்சூரபிள் ரிஸ்க் காப்பீடற்ற இடர்பாடு. There are some risks which are immeasurable or incalculable. சில இடர்பாடுகள் அளவிட முடியாதவை
அல்லது கணக்கிட முடியாதவை. The probability of that occurrence cannot be anticipated because of the presence of uncertainty in them. Some of the example of this risk are competition, market competition, technology change and public policy. இங்கே நிலையற்ற தன்மையை தாங்கும் லாப கோட்பாடா சில இடர்பாடுகளை அளவிட முடியாதா, கணக்கிட முடியாதா, இவை நிகழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அனுமானிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா நிச்சயமற்ற தன்மையை கொண்டவை நிறுவனங்களிடையே போட்டி, சந்தை நிலை, தொழில்நுட்ப மாற்றம், அரசின் பொது கொள்கை போன்ற இத்தகைய இடர்பாடுகளை நாம் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். Some of the example of the risk are competition, market condition, technology changes and public policy. No insurance company can undertake these risks. Hence, they are non-insurable. எந்த ஒரு காப்பீட்டு கழகமும் இந்த இடர்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளாத, எனவே இதை காப்பீடு செய்ய முடியாதவை. The term risk cover the first type of events, measurable, insurable, and the term uncertainty covers the second type of event, unforeseeable or incalculable or not measurable or non-insurable. இங்கே இடர்பாடுகள் என்கின்ற கருத்தா முதல் வகையாக்க பொருந்தும். அளவிடக்கூடிய, காப்பீடு செய்யக்கூடிய. நெக்ஸ்ட் நிலையற்ற தன்மை என்ற கருத்தம் செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கா பொருந்தோம். இதில் நம்ம எதிர்பார்க்க இயலாத, கணக்கிட முடியாத, அளவிட முடியாத, காப்பீடு செய்யப்படாதவை போன்றவை எக்ஸாம்பிளாக முடியும். நெக்ஸ்ட் according to Knight, profit does not arise on account of risk taking because the entrepreneur can guard himself against a risk by taking suitable insurance policy. இங்கே நைட்டின் கருத்துப்படி ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதா இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்வதால் தோன்றுவதல்ல. ஏன்னா ஆண்ட்ரோப்ரினர் இத்தகைய இடர்பாடுகளுக்கு எதிராக பொருத்தமான காப்பீட்டை எடுப்பதன் மூலம் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதா விளக்கியுள்ளார். பட் அன்சர்டைன் events cannot be guarded against in what way? நிலையற்ற தன்மைக்குரிய நிகழ்வுகள் பாதுகாப்பை பெறுவதில்லை. When an entrepreneur takes himself the burden of facing an uncertain events, he secures remuneration. That remuneration is a profit. இங்கே தொழில் முனைவோர் நிலையற்ற தன்மையின் நிகழ்வுக்காக சுமையை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்ட் தான் ப்ராஃபிட். தட் ரெமுனரேஷன் இஸ் த ப்ராஃபிட்.
This is the theory of uncertainty bearing theory of profit. Conclusion of this lesson. In this chapter, the determination of how the prices of various factors of production is the land, labor, capital and organization has been discussed. This lesson explains there are the four factors: land, labor, capital and organization. லேண்டுக்கு நம்ம ரெண்ட்டும், லேபருக்கு வேஜஸும், கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும், ஆர்கனைசருக்கு ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்குங்கிறதா நாம் இந்த லெசனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். இன் ஷார்ட், ஆல் த தியரிஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஃபேக்டர்ஸ், pricing of factors of production. இங்கே உற்பத்தி காரணிகளுடைய விலை நிர்ணயத்தை நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் எந்த ஒரு தனி கோட்பாடும் அனைத்து அம்சங்களையும் முழுமையான கண்ணோட்டத்துடன் விளக்கவில்லை. இதுதான் உண்மையான நிலை. However, it needs to be understood that no theory can completely comprehend everything. These theories are only guidelines. They cannot predict with 100% perfection. However, the scientific studies attempt to enhance the degree of perfection. இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸ் இந்த தியரி 100% நிறைவான விளக்கமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாத இருந்தாலும் அறிவியல் சார்ந்த ஆய்வுகள் நிறைவு நிலையை நோக்கி பயணிக்கின்றது என்பதை நாம் மறுக்கவும் முடியாது அப்படிங்கிறதா இந்த லெசனில் நாம் பார்த்தோம். திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த distribution analysis. Thank you, children.